اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پیر کامل ناول کی قسط نمبر 1 سنیں گے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش بال پوائنٹ ہونٹوں میں دبائے وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر ایک لمبا سانس لیتے ہوئے بے بسی سے مسکرائی۔ بہت مشکل ہے اس سوال کا جواب دینا۔ کیوں مشکل ہے؟ جویریہ نے اس سے پوچھا کہ میری بہت ساری خواہشات ہیں اور ہر خواہش ہی میرے لیے بہت اہم ہے، اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں آڈیٹوریم کے عقبی حصے میں دیوار کے ساتھ زمین پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ FSC کلاس میں آج ان کا 8واں دن تھا اور اس وقت وہ دونوں اپنے فری پیریڈ میں آڈیٹوریم کے عقبی حصے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ نمکین مونگ پھلی کے دانوں ایک ایک کر کے کھاتے ہوئے جویریہ نے اس سے پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اماما نے قدر حیرانگی سے اسے دیکھا اور سوچ میں پڑ گئی۔ پہلے تم بتاؤ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اماما نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا۔ پہلے میں نے پوچھا ہے، تمہیں پہلے جواب دینا چاہیے۔ جویریہ نے گردن ہلائی۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے اور سوچنے دو، اماما نے فوراً ہار مانتے ہوئے کہا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش وہ بڑبڑائی۔ ایک خواہش تو یہ ہے کہ میری زندگی بہت لمبی ہو۔ اس نے کہا، کیوں؟ جویریہ ہنسی۔ بس 50-60 سال کی زندگی مجھے بڑی چھوٹی لگتی ہے، کم از کم 100 سال تو ملنے چاہیے انسان کو دنیا میں، اور پھر میں اتنا سب کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اگر جلدی مر جاؤں گی تو پھر میری ساری خواہشات ادھوری رہ جائیں گی۔ اس نے مونگ پھلی کا ایک دانہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اچھا، اور جویریہ نے کہا، اور یہ کہ میں ملک کی سب سے بڑی ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، سب سے اچھی آئی اسپیشلسٹ۔ میں چاہتی ہوں کہ جب پاکستان میں آئی سرجری کی تاریخ لکھی جائے تو اس میں میرا نام ٹاپ آف دی لسٹ ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ اچھا، اور اگر تم ڈاکٹر نہ بن سکی تو؟ جویریہ نے کہا، آخر یہ میرٹ اور قسمت کی بات ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں، میں اتنی محنت کر رہی ہوں کہ میرٹ پر ہر صورت آؤں گی۔ پھر میرے والدین کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں اگر یہاں کسی میڈیکل کالج میں نہ جا سکی تو وہ مجھے بیرون ملک بھجوا دیں گے۔ پھر بھی اگر ایسا ہوا کہ تم ڈاکٹر نہ بن سکو تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ میں اس پروفیشن کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں، یہ میرا خواب ہے اور خوابوں کو بھلا کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ امپاسبل۔ اماما نے قطعی انداز میں سر ہلاتے ہوئے ہتھیلی پر رکھے ہوئے دانوں میں سے ایک اور دانہ اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ زندگی میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فرض کرو کہ تم ڈاکٹر نہیں بن پاتی تو پھر تم کیا کرو گی؟ کیسے ریئیکٹ کرو گی؟ اماما اب سوچ میں پڑ گئی۔ پہلے تو میں بہت روؤں گی، بہت ہی زیادہ، کئی دن، اور پھر میں مر جاؤں گی۔ جویریہ بے اختیار ہنسی۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے تو تم یہ کہہ رہی تھی کہ تم لمبی زندگی چاہتی ہو، اور ابھی تم کہہ رہی ہو کہ تم مر جاؤ گی۔ ہاں تو پھر زندہ رہ کر کیا کروں گی؟ سارے پلانس ہی میرے میڈیکل کے حوالے سے ہے، اور یہ چیز زندگی سے نکل گئی تو پھر باقی رہے گا کیا؟ یعنی تمہاری ایک بڑی خواہش دوسری بڑی خواہش کو ختم کر دے گی، تم یہی سمجھ لو۔ تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش ڈاکٹر بننا ہے، لمبی زندگی پانا نہیں۔ تم کہہ سکتی ہو، اچھا اگر تم ڈاکٹر نہ بن سکی تو پھر مرو گی کیسے؟ خودکشی کرو گی یا طبی موت؟ جویریہ نے بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ طبی موت ہی مروں گی، خودکشی تو کر ہی نہیں سکتی، اماما نے لاپرواہی سے کہا۔ اور اگر تمہیں طبی موت آ نہ سکی تو؟ میرا مطلب ہے جلد نہ آئی تو پھر تم ڈاکٹر نہ بننے کے باوجود بھی لمبی زندگی گزارو گے؟ نہیں، مجھے پتا ہے اگر میں ڈاکٹر نہ بنی تو پھر میں بہت جلد مر جاؤں گی، مجھے اتنا دکھ ہوگا کہ میں تو زندہ ہی نہیں رہ سکوں گی۔ وہ یقین سے بولی، تم جس قدر خوش مزاج ہو، میں کبھی یقین نہیں کر سکتی کہ تم کبھی اتنی دکھی ہو سکتی ہو کہ رو رو کر مر جاؤ، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ تم ڈاکٹر نہیں بن سکی۔ جویریہ نے اس بار اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، تم اب میری بات چھوڑو، اپنی بات کرو، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اماما نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ رہنے دو۔ کیوں رہنے دوں؟ بتاؤ نا۔ تمہیں برا لگے گا، جویریہ نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اماما نے گردن موڑ کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ مجھے کیوں برا لگے گا؟ جویریہ خاموش رہی۔ ایسی کیا بات ہے جو مجھے بری لگے گی؟ اماما نے اپنا سوال دہرایا۔ بری لگے گی، جویریہ نے مدھم آواز میں کہا، آخر تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کا میری زندگی سے کیا تعلق ہے کہ میں اس پر برا مانوں گی؟ اماما نے اس بار قدرے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔ کہیں تمہاری یہ خواہش تو نہیں کہ میں ڈاکٹر نہ بنوں؟ اماما کو اچانک یاد آ گیا۔ جویریہ ہنس دی۔ نہیں، زندگی صرف ایک ڈاکٹر بن جانے سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اس نے کچھ فلسفانہ انداز میں کہا۔ پہلیاں بجوانا چھوڑو اور مجھے بتاؤ، اماما نے کہا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں برا نہیں مانوں گی، اماما نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ وعدہ کرنے
के बावजूद मेरी बात सुनने पर तुम बुरी तरह नाराज होगी। बेहतर है हम कुछ और बातें करें। जवेरिया ने कहा, अच्छा मैं अंदाजा लगाती हूँ तुम्हारी ख्वाहिश का ताल्लुक मेरे लिए किसी बहुत अहम चीज से है। ऑलराइट, अमामा ने कुछ सोचते हुए कहा। जवेरिया ने सर हिला दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरे लिए कौन सी चीज इतनी अहम हो सकती है कि मैं वो बात करते करते रुक ही, मगर जब तक मैं तुम्हारी ख्वाहिश की नौयत नहीं जान लेती मैं कुछ भी अंदाजा नहीं कर सकती। बता दो जवेरिया प्लीज, अब तुम मुझे बहुत ही ज्यादा तजस्सुस हो रहा है। इसने मिन्नत की। वो कुछ देर सोचती रही। अमामा गौर से इसका चेहरा देखती रही। फिर कुछ देर की खामोशी के बाद जवेरिया ने सर उठाकर अमामा को देखा। मेरे प्रोफेशन के अलावा मेरी जिंदगी में फिलहाल जिन चीजों की अहमियत है वो सिर्फ एक ही है, और अगर तुम इसके हवाले से कुछ कहना चाहती हो तो कहो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। अमामा ने संजीदगी से इसे देखा। जवेरिया ने कतरे चौंक कर इसे देखा। वो अपने हाथ में मौजूद एक अंगूठी को देख रही थी। जवेरिया मुस्कुराई। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि तुम। जवेरिया ने इसे अपनी ख्वाहिश बताई। अमामा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो शॉक्ड थी या हैरत ज़दा, जवेरिया अंदाजा नहीं कर सकी, मगर इसके चेहरे के तासरात जो जरूर बता रहे थे कि जवेरिया के मुंह से निकलने वाले जुमले इसके हर अंदाजे के बरअक्स थे। मैंने तुमसे कहा था ना तुम बुरा मानोगी। जवेरिया ने जैसे सफाई पेश करने की कोशिश की, मगर अमामा कुछ कहे बगैर उसे देखती रही। मोइज हलक के बल चलाता हुआ दर्द से दौरा हो गया। इसके दोनों हाथ अपने पेट पर थे। इसके सामने खड़े 12 साल लड़के ने अपनी फटी हुई टी शर्ट की आस्तीन से अपने नाक से बहता हुआ खून साफ किया और हाथ में पकड़े हुए टेनिस रैकेट एक बार फिर पूरी कुव्वत से मोइज की टांग पर दे मारा। मोइज के हलक से एक बार फिर चीख निकली और वो इस बार सीधा हो गया। कुछ बेयकीनी के आलम में इसने खुद से 2 साल छोटे भाई को देखा, जो अब बगैर किसी लिहाज और मुरव्वत के इसे एक रॉकेट से पीट रहा था, जो मोइज कुछ देर पहले इसे पीटने के लिए लाया था। इस हफ्ते में इन दोनों के दरमियान होने वाला ये तीसरा झगड़ा था और तीनों बार झगड़ा शुरू करने वाला इसका छोटा भाई था। मोइज और उसके ताल्लुकात हमेशा ही नाखुशगवार रहे थे। इनका झगड़ा बचपन से लेकर अब से कुछ पहले तक सिर्फ जुबानी कलामी बातों और धमकियों तक ही महदूद था, मगर अब कुछ अरसे से वो दोनों हाथापाई पर भी उतर आए थे। आज भी यही हुआ था। वो दोनों स्कूल से इकट्ठे वापस आ रहे थे और गाड़ी से उतरते हुए इसकी छोटे भाई ने डिग्गी से इस वक्त अपना बैग खींच कर निकाला जब मोइज अपना बैग निकाल रहा था। बैग खींचते हुए मोइज के हाथ को बुरी तरह रगड़ आई। मोइज बुरी तरह तिलमिलाया। तुम अंधे हो चुके हो। वो इत्मीनान से अपना बैग उठाए बेनियाजी से अंदर जा रहा था। मोइज के चलाने पर इसने पलट कर इसको देखा और लाउंज के दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। मोइज के तन बदन में जैसे आग लग गई। वो तेज तेज कदमों से इसके पीछे अंदर चला आया। अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। इसके करीब पहुंचते हुए मोइज एक बार दहाड़ा। इसने बैग कंधे से उतार कर नीचे रख दिया और दोनों हाथ कमर पर रख कर खड़ा हो गया। निकालूंगा। तुम क्या करोगे? हाथ तोड़ दोगे? इतनी हिम्मत है? ये मैं तुम्हें इस वक्त बताऊंगा जब तुम दोबारा ये हरकत करोगे। मोइज अपने कमरे की तरफ बढ़ा, मगर इसके भाई ने पूरी कुव्वत से इसका बैग खींचते हुए इसे रोकने पर मजबूर कर दिया। नहीं, तुम मुझे अभी बताओ। इसने मोइज का बैग उठाकर दूर फेंक दिया। मोइज का चेहरा सुर्ख हो गया। इसने जमीन पर पड़ा हुआ अपने भाई का बैग उठाकर दूर उछाल दिया। एक लम्हे का इंतजार किए बगैर इसके भाई ने पूरी कुव्वत से मोइज की टांग पर ठोकर मारी। जवाबन इसने पूरी कुव्वत से छोटे भाई के मुंह पर मुक्का मारा जो इसकी नाक पर लगा। अगले ही लम्हे इसकी नाक से खून टपकने लगा। इतनी शदीद हमले के बावजूद इसके हलक से कोई आवाज नहीं निकली। इसने मोइज की टाई खींचते हुए इसका गला दबाने की कोशिश की। मोइज ने जवाबन इसकी शर्ट को कॉलर से खींचा। इसे शर्ट के फटने की आवाज आई। इसने पूरी कुव्वत से अपने छोटे भाई के पेट में मुक्का मारा। इसके भाई के हाथ से इसकी टाई निकल गई। ठहरो, मैं तुम्हें अभी तुम्हारा हाथ तोड़ कर दिखाता हूँ। मोइज ने इसे गालियां देते हुए लाउंज के एक कोने में पड़े हुए एक रॉकेट को उठा लाया और अपने छोटे भाई को मारने की कोशिश की, मगर अगले ही लम्हे रॉकेट इसके भाई के हाथों में था। इसने पूरे वक्त से घुमाकर इतनी बर्क रफ्तारी के साथ इस रॉकेट को मोइज के पेट में मारा कि वो संभल या खुद को बचा भी न सका। इसने एक बाद दीगर मोइज को कमर और टांग पर रॉकेट बरसा दिए। अंदर से इन दोनों का बड़ा भाई इश्तियाल के आलम में लॉन्च में आ गया। क्या तकलीफ है तुम दोनों को? घर में आते ही हंगामा शुरू कर देते हो। इसको देखते ही छोटे भाई ने उठा हुआ रॉकेट नीचे कर लिया। और तुम्हें शर्म नहीं आती अपने से बड़े भाई को मारते हुए? इसकी नजर अब इसके हाथ में पकड़े रॉकेट पर पड़ गई। नहीं आती, इसने बड़ी ठहटाई के साथ कहते हुए रॉकेट एक तरफ उछाल दिया और बड़ी बेखौफी से कुछ फासले पर पड़ा हुआ अपना बैग उठाकर अंदर जाने लगा। मोइज ने बुलंद आवाज में सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने छोटे भाई से कहा, तुमको इसका खमेजा भुगतना पड़ेगा। वो अभी तक अपनी टांग सहला रहा था। हाँ क्यों नहीं? एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सीढ़ियों के आखिरी सिरे पर रुक कर इसने मोइज से कहा, अगली बार तुम बैट लेकर आना। टेनिस रॉकेट से कुछ
مزہ نہیں آیا، تمہاری کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی۔ معوذ کو اشتعال آ گیا، تم اپنی ناک سنبھالو، وہ یقیناً ٹوٹ گئی ہے۔ معوذ غصے کے عالم میں سیڑھیوں کو دیکھتا رہا جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑا تھا۔